ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو ایک بار پھر سے بند کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کا راستہ آمد و رفت کے لیے بند ہے، جو بھی جہاز گزرے گا اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے ایک آئل ٹینکر پر پاسداران نے حملہ بھی کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جہاز بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے تباہ کر دیا گیا۔ تھائی پرچم والا کارگو جہاز مایوری ناری بھی ایران کے حملے کے بعد آبنائے ہرمز میں رن گراؤنڈ ہو گیا۔ حملے کے بعد جہاز کے عملے کے 3 ارکان لاپتہ ہیں۔ عملے نے جہاز کو چھوڑ دیا تھا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے بتایا آج 2 چینی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز پار نہ کر سکے اور واپس لوٹ گئے۔ ایران نے چینی جہازوں کو گزرنے کی گارنٹی دی تھی۔ چینی جہازوں سے متعلق مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ چینی کمپنی کوسکو نے 25 مارچ سے کارگو کی بکنگ شروع کر رکھی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے روکنے کا اعلان۔ کہتے ہیں ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک ملتوی کیے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں جاری ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا ایران اب ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ ایرانیوں کے پاس جنگ بندی کا موقع ہے، ورنہ ہم ان کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوں گے۔ مزید کہا ایران سے معاہدہ کروں گا یا نہیں میں خود نہیں جانتا۔ ایرانی اگر کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کر رہے تو یہ درست نہیں۔ ہم B-2 بمبار طیاروں سے حملہ نہ کرتے تو ایران 2 ہفتے میں ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی جانب سے پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف۔ اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ اب معاہدے کے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بطور ثالث اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان مدبرانہ پالیسیز کے باعث دنیا کو متاثر کرنے والی جنگ رکوا رہا ہے۔ ثالثی کا کردار پاکستان کی اہمیت اور عالمی سطح پر بھرپور اعتماد کا عکاس ہے۔ جب تک ضروری ہوا ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ کہا ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کا سامنا ہے۔ یہ جنگ صریحاً بلا جواز اور صفاقانہ ہے۔ جنگ اس وقت شروع کی گئی جب جوہری معاملے پر امریکہ اور ایران میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ 9 ماہ کے دوران دوسری بار سفارتکاری کو نقصان پہنچایا گیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ جنگ کے آغاز میں میناب کے اسکول پر ہونے والا حملہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ یہ کسی غلطی کا نتیجہ نہیں بلکہ جنگی جرم ہے اور جنگی جرم کا ارتکاب کرنے والوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عباس اراغچی نے کہا آبنائے ہرمز میں عدم استحکام امریکہ اسرائیل جارحیت اور قانون شکنی کا نتیجہ ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے حملے بھی جاری۔ تہران، قم اور صوبہ آذربائیجان میں حملے۔ قم میں 3 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، 6 افراد شہید۔ تہران کے وسط میں بھی شدید بمباری۔ رومی میں 4 عمارتیں تباہ، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ تہران، مشہد اور اصفہان میں 7 شہری شہید ہوئے۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف بمباری، پاکستانی عملہ محفوظ رہا۔ اسرائیلی فوج کا گزشتہ روز ایران پر 20 حملوں کا دعویٰ۔ کہا مغربی ایران میں لانچ سائٹس تباہ کر دیں، 70 بم گرائے گئے، فوجی اہلکاروں کو بھی شہید کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر علی رضا کو قتل کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق کارروائی رات گئے کی گئی جس میں ان کے ساتھ ایرانی بحریہ کے دیگر اعلیٰ آفیسرز بھی شہید ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق یا تردید نہ کی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملہ، 2 افراد شہید، 8 زخمی ہوئے۔ لبنان کے ضلع نباتیہ میں شہری آبادی پر بمباری۔ اسرائیل نے مزید فوجی ساز و سامان لبنان کے سرحد کی جانب بھیج دیا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کی 83ویں لہر کلسٹر میزائل سے تل ابیب کے کئی علاقوں میں نقصانات۔ حیفا میں بحری اور ایندھن کی تنصیبات کو ہدف بنایا۔ ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو پر حملے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر نے امریکہ کو زمینی کارروائی سے خبردار کر دیا۔ کہا زمینی کارروائی امریکہ کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، دفاعی محاذ پر ثابت قدم ہے، دشمن کو ناکام بنائیں گے۔ سعودی عرب نے مشرقی صوبے میں 2 ڈرونز مار گرائے۔ کویت نے السالم الادیری، امارات نے الزفرہ بیس اور بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ٹینک پر حملہ، جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حزب اللہ کے مطابق اب تک 55 ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے حامی ہیں۔ کویت کے ولی عہد کے وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر گفتگو۔ پاکستان کی جانب سے کویت پر حملوں کی مذمت، کویتی حکومتی اور عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اجاگر کی۔ ولی عہد نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا، ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی۔ حالات بہتر ہوتے ہی پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔
पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ती जंग के दौरान अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सफारतकारी की है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रहनुमा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में आलमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर बातचीत की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों से खित्ते में अमन बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज शेड्यूल। इजलास में मशरिक़ वस्ती की जंग पर गौर होगा। रूसी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिलखसूस तालीमी और तिब्बी मराकज़ पर होने वाले हमलों पर रूस अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। ईरान में शहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा किया जाएगा। अमेरिका को ईरान मुखालिफ जंग में टॉमहॉक मिसाइल्स की कमी का सामना। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 4 हफ्तों में 850 से ज़ायद टॉमहॉक मिसाइल दागे। मिसाइल्स में तेज़ी से ख़त्म होते ज़ख़ायर पर पेंटागन ने गहरी तशवीश का इजहार किया। टॉमहॉक मिसाइल्स की सालाना पैदावार सिर्फ चंद सौ की तादाद तक महदूद है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल की ताज़ा तरीन कीमत $3.6 मिलियन तक है। ईरान में स्कूल पर दागे जाने वाले मिसाइल भी टॉमहॉक ही थे। उधर बरतानवी खबर एजेंसी का यह कहना है कि ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरे का 1/3 हिस्सा यकीनी तौर पर तबाह हो चुका है। खबर एजेंसी को अमरीकी हुकाम ने बताया कि ईरान के मज़ीद मिसाइल या तो नुकसान ज़दा हैं या ज़ेर ज़मीन सुरंगों और बंकर्स में दफन हैं। ईरान के ड्रोन्स का भी तकरीबन 1/3 हिस्सा तबाह हो चुका। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास अब भी खातिर ख्वाह मिसाइल मौजूद हैं जिनसे वो हमले जारी रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मशरिक़ वस्ती समेत पूरे ख़त्ते में कशीदगी का खात्मा नागुज़ीर है और इस मकसद के लिए फौरी जंगबंदी या मुज़ाकरात की बहाली और समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त्ते में अमन का क़याम के लिए पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी सफारत खाने के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से मुतालिक एक्सपोज को जाली करार दे दिया गया। ईरानी सफारत खाने ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जाली अकाउंट से जारी होने वाली बयानात की निशानदही की है। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक पासदारान इनकलाब के नाम से मंसूब अकाउंट जाली है। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान से मुतालिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान भी फेक न्यूज़ है। ऐसे बयानात गुमराहकुन हैं, उन पर यकीन न किया जाए। मशरिक़ वस्ती में मज़ीद 10,000 फ़ौजी भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुमकिन तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस फराहम करना है। वो तेहरान के साथ मुज़ाकरात को भी अहमियत दे रहे हैं। फोर्स में मुमकिन तौर पर इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये फ़ौजी उन 5,000 अमरीकी मरीन्स के अलावा होंगे जो पहले ही खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं। वाज़ेह नहीं कि नए आने वाले फ़ौजियों को कहाँ तैनात किया जाएगा। GSP प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा ख़त्म होना चाहिए। हम मुल्क की मईशत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI के अहदेदारों का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूरोपीय यूनियन में तिजारती साजिश में मसरूफ़ है। GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफ लाइन है। हमारा GSP प्लस का स्टेटस 66% टैरिफ लाइन पर है। भारत ने जो डील की उनकी 99% टैरिफ लाइन पर ज़ीरो टैक्स है। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को 10% टैरिफ फ़ायदा देता है। भारत को ये फ़ायदा 6 से 12% तक मिलता है। हमने IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है। ऐसा एक्सपोर्ट से ही हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जांग ज़ेडोंग ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल।
खत्े की मजबूरी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। पहले मरहले में पाकिस्तान में मौजूद चीनी बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकातें होंगी। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद सरमायाकारों के साथ मुलाकात की जाएगी। मौसिर नकवी ने कहा, गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। एहलकार को चीनी ज़बान भी सिखाई जाएगी। पीएसएल के मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 182 रन का हदफ दे दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स के बॉयन अली 29 गेंदों पर 48 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविड वार्नर ने 35, साद बेग 30, सलमान आगा ने 22 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अहमद दानियाल ने 3, अलजारी जोसेफ 2, सबके उस्मान तारिक और इब्रार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी।